Hello students, welcome to Hiba Max Study Time. 10th Max CBSE portions பார்த்துட்டு இருக்கோம். Chapter 3 Linear Equations in Two Variables. Exercise 3.2 First question பாருங்க. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Substitution method வச்சு இந்த ரெண்டு equationையும் solve பண்ணி solution கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? First question x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. So substitution method னு சொன்னனால நம்ம அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். elimination method, cross multiplication methodலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? சொல்யூஷன்ல x plus y is equal to 14 எழுதிக்கலாம். x minus y is equal to 4 எழுதிக்கலாம். இது first equation, இது second equation. இப்போ நான் first equation எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா x plus y is equal to 14 இருக்கா? y is equal to 14 plus x inside வந்தா minus x ன்னு எடுத்துக்க போறேன். Therefore y is equal to 14 minus x. இதை second equationல substitute பண்ணும். சரிங்களா? Substitute y is equal to 14 minus x in equation 2. Equation 2 என்னது? x minus y is equal to 4. இதில் x minus y ஓட இடத்துல 14 minus x is equal to 4. இப்போ x minus inside multiple பண்ணுங்க. x minus 14 minus into minus plus x is equal to 4. இங்கேயும் 1x, இங்கேயும் 1x. 1 plus 1, 2x is equal to 4. Minus 14 on side போனா plus 14. 2x is equal to 1, 8, 18. x is equal to 18 by 2. 2 9s are 18. Therefore x is equal to 9. இப்போ x ஓட value 9 என்றது இங்க substitute பண்ணும். Substitute x equal to 9 in y is equal to 14 minus x. Y is equal to 14 minus 9, which is equal to 5. Therefore, the solution is x is equal to 9, y is equal to 5. Verification தேவையில்லை, பட் நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும்னா செய்யலாம். எப்படின்னா x plus y is equal to 14, 9 plus, ஸோ சொல்யூஷனில் 9 plus 5 14. கரெக்ட். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இல்லையா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் சப்டிவிஷன் s minus t is equal to 3, s by 3 plus 2 is equal to 6. கொஞ்சம் இந்த சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்போ போல் எழுதிடலாம். s minus t is equal to 3, நம்பர் 1. அடுத்து s by 3 plus t by 2 is equal to 6. சரிங்களா? இப்போ இதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா டிவைடட் பையில் இருக்குது. கரெக்டாக? இது டிவைடட் பையில் இருக்கிறனால நான் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன். 2 into s, 2s. 3 into t, 3t divided by 3 2s are கீழே இருக்கிற ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம். 6 is equal to 6. Therefore 2s plus 3 into t is equal to, இந்த 6 அந்த சைட் போயிடும். அப்போ 6 6 are 36. இப்போ இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இது சால்வ் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸி இல்லையா? கரெக்டா? இப்போ ஃப்ரம் 1 s minus t is equal to 3. therefore s is equal to 3 minus t அந்த சைட் போகும்போது plus tன்னு மாறிடும். இதை தான் இப்போ 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். substitute s is equal to 3 plus t in equation 2. 2 into s இருக்கா? 2 into s இருக்க இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்? 3 plus t plus 3 into t is equal to 36. Inside multiple பண்ணுங்க. 2 3s are 6. 2 into t 2t plus 3t is equal to 36. அடுத்த லைன் plus 6 on side போயிடணும். 2t plus 3t 5t plus 6 on side போனால் minus 6, which is equal to 30. அப்போ t is equal to 30 divided by 5, which is equal to 6. இப்போ டீயோட வேல்யூ 6 கிடைச்சிருச்சா? கிளியரா? இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும், எஸ்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும். சப்ஸ்டியூட் t is equal to 6 in s is equal to 3 plus t. Therefore s is equal to 3 plus 6, which is equal to 9. Therefore solution are s is equal to 9, t is equal to 6. இப்போ இதை நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில்? s minus t is equal to 3, s 9 minus t வந்து 6, 9 minus 6 வந்து 3.
ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்ட்னு அர்த்தம். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. 3x minus y is equal to 3. 9x minus 3y is equal to 9. சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் given equations எழுதிடலாம். 3x minus y is equal to 3. First equation. 9x minus 3y is equal to 9. Second equation. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் equation எடுத்துக்கலாம். 3x minus y is equal to 3 இருக்கா? minus y inside கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ minus plus ஆயிடும். plus 3 inside வந்தா minus 3 மாறிடும். ஸோ y இருக்கிற இடத்துல நான் 3x minus 3 substitute பண்ணா போதும். சரிங்களா? ஸோ substitute y is equal to 3x minus 3 in equation 2. equation 2 என்ன? 9x minus 3 into y இருக்கிற இடத்துல 3x minus 3 is equal to 9. இப்போ 3 inside multiple பண்ணலாமா? அடுத்த ஸ்டெப் அதானே செய்வோம். 9x minus 3 3s are 9x minus into minus plus 3 3s are 9 which is equal to 9. plus 9 minus 9 cancel ஆயிடும். அப்போ நமக்கு 9 equal to 9 வருது பாருங்க. ஸோ இப்படி இருந்தால் கண்டிஷன் என்ன? the equation have infinitely many solution. கரெக்டா? therefore the equations 1 and 2 have infinitely many solutions. Understand of the sum எல்லாருக்கும்? Fourth subdivision பாருங்க. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5 into y is equal to 2.3. கிளியரா? ரெண்டு equation கொடுத்துருக்காங்க. இது பாயிண்ட்ல இருக்கு. ஸோ நான் பாயிண்ட்ல இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா பாயிண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? அதனால தான் 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. இதை நான் கம்ப்ளீட்டாக இன்டூ 10 பண்ணுறேன். லெஃப்ட் சைடும் சைனும் ரைட் சைடும் சைனும். அப்போ நம்ம வேல்யூ எப்படி வரும்னா 0.2 வந்து 2xன்னு மாறிடும். 0.3 வந்து 3y which is equal to 13 மாறிடும். இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கலாம். சரியா? அடுத்தது பாருங்க. 0.4x 0.5y is equal to 2.3. இதையும் கம்ப்ளீட்டாக 10ஆல் மல்டிபிள் பண்ணலாம். அப்போ 4xன்னு மாறிடும். 0.4 வந்து 4x, 0.5 வந்து 5y which is equal to 23. இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்பவும் போல. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். 2x plus 3y is equal to 13. இப்போ y equal to கொண்டு வரணும். இப்போ plus 2x அன்சைட் கொண்டு போயிடலாம். 3y is equal to 13 minus 2x. நெக்ஸ்ட் y மட்டும் தான் வேணும். அப்போ 13 minus 2x divided by மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க 3 என்ன பண்ணிடலாம்? டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ y-யோட வேல்யூவை equation 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். substitute y in equation 2. 4x plus 5 into y இருக்கிற இடத்துல 13 minus 2x divided by 3 which is equal to 23. இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 5 இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணிடணும். 4x முதல்ல கேன்சல் பண்ண முடியுதா செக் பண்ணணும். சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுதா செக் பண்ணணும். பண்ண முடியலன்னா இன்சைட் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். 4x plus 5 3s are 15 65 minus 5 2s are 10x divided by 3 is equal to 23. இப்போ இங்கே டிவைடட் பை 3 இருக்குது. இங்கே டிவைடட் பையில் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்கேயும் 3 வந்தால் தான் நான் ப்ளஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன்டூ 3 மேலேயும் இன்டூ 3. ஸோ 4 3s are 12x plus 65 minus 10x whole divided by 3 is equal to 23. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா 12x minus 10x like terms. 12x minus 10x வந்து 2x plus 65 which is equal to 23. கீழே இருக்கிற 3 வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் மாறிடும். therefore 2x is equal to 23 into 3 69
plus 65 and set பண்ணோம். இது வந்தா minus 65. இப்போ 2x is equal to 69 minus 65 எவ்வளோ 4 9 minus 5 4. Therefore x is equal to 4. Multiplication இருக்கட்டும் division கொண்டு வந்துடலாம். x equal to 2. x equal to 2. இப்போ x equal to 2 y ல substitute பண்ணாலே போதுமா? y ஓட வேல்யூ கிடைச்சிடும் இல்லையா? y is equal to 13 minus 2x divided by 3. இப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன substitute பண்ண போறோம்? 2. Substitute x equal to 2 in. Clear? Therefore, next line la y is equal to 13 minus 2 into 2 divided by 3. 13 minus 2 2s are 4 divided by 3. 13 la 4 minus பண்ணுங்க 9. 9 by 3. 3 table la 9 3 times வரும். Therefore y is equal to 3. Solution set எழுதிடலாம். The solution set is x equal to 2, y equal to 3. இப்போ இது கரெக்டா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். 2x plus 3y 13 வரணும். 2 into 2 plus 3 into 3. இது வெரிஃபிகேஷன் தான், அதனால தான் நான் சின்னதாக எழுதுறேன். 2 2s are 4 plus 9 which is equal to 13. வெரிஃபை ஆயிடுச்சா? கிளியரா? அடுத்த சம் சால்வ் பண்ணலாமா? நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். நெக்ஸ்ட் question, fifth one. Root 2x plus root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. இப்போ வந்து வேல்யூ ரூட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸியாக தான் இருக்கும், இது நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு root 2 into x plus root 3 into y is equal to 0. First equation. அடுத்தது root 3x minus root 8y is equal to 0. Second equation. இப்போ first equationல எடுத்துக்கிறேன். root 2x plus root 3y is equal to 0. y equal to கொண்டு வரலாம். அப்போ root 3 into y is equal to plus அந்த சைட் போகும்போது minus root 2x மாறும். y is equal to minus root 2x divided by root 3 இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? substitute y in equation 2. equation 2 root 3x first இருக்கு minus root 8 into y. இப்போ y இருக்கிற இடத்துல minus root 2 into x divided by root 3 which is equal to 0. root 3 into x minus, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் root 8 into root 2 root 16x divided by root 3 is equal to 0. இப்போ ரூட் வேல்யூஸ் இருக்கும் போது மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணலாம், ஆனால் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது செப்பரேட்டாக தான் எழுதணும். root 8 plus root 2 தான் எழுதணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. இப்போ அடுத்த லைனில் இந்த root 3 வந்து இதோட மல்டிபிள் பண்ணும். ஏன்னா டினோமேட்டில் 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கேயும் root 3 வரணும், அப்போ தான் ப்ளஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன்ட்டு root 3 into root 3. root 3 into root 3 3x plus root 16 value 4x divided by root 3 is equal to 0. 3x plus 4x 7x is equal to 0 into root 3 0 ஆயிடும் இந்த full term. Therefore x is equal to இந்த full term 0 ஆயிடும். Multiplication இருக்க 7 divisionல வந்துடும். Therefore x is equal to 0. Understand ஆச்சா? x ஓட வேல்யூ என்னன்ட்டு? இப்போ y வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Substitute x is equal to 0 in y is equal to minus root 2 into x by root 3. So minus root 2 x oda value 0 by root 3. 0 into anything 0. அது கூட divided by root 3 இருந்தாலும் 0 தான் value. Therefore y oda value 0. ரெண்டுமே 0 தான். Therefore the solution is x equal to 0 and y equal to 0. Understand that the sum எல்லாருக்குமே? அடுத்த question பார்க்கலாம். Next question, sixth one. 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. x by 3 plus
y by 2 is equal to 13 by 6. இப்போ தனித்தனியாக முதல்ல இதை சால்வ் பண்ணிடலாம். டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் செய்யலாம், ஈஸியாக இருக்கும். சொல்யூஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டூ 6 பண்ணுறேன். ஏன் இன்டூ 6? டினாமினேட்டரில் 2ம் 3யும் இருக்குது. 2 and 3யோட எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா 6. 2 3s are 6. ஸோ நான் 6ஆல் இதை மல்டிபிள் பண்ணுறேன். அப்போ எப்படி இருக்கும்? 6 into 3x by 2 minus 6 into 5y by 3 is equal to minus 2 into 6. இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்க. 2 1 time, 2 3 time, 3 1 time, 3 2 time, and இங்கே கேன்சலேஷன் இல்லை. நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்க. 3 3s are 9 into x minus 2 5s are 10 into y which is equal to minus 12. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறதுலாம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் முதல்ல கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். y by 2 is equal to 13 by 6. சேம் இங்கே டினாமினேட்டரில் 3 and 2. ஸோ 6ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். ரைட் சைட் அண்ட் ஆல்சோ லெஃப்ட் சைட். லெஃப்ட் சைடும் பண்ணணும், ரைட் சைடும் பண்ணணும். 6 into x by 3 plus 6 into y by 2 is equal to 13 into 6 by 6. Ido cancel. 2 1s are 2 3s are 3 1s are 3 2s are. So balance எப்படி இருக்கும்? 2x plus 3y is equal to 13. இது second equation. இப்போ first equation எடுத்துட்டு in terms of y மாத்திக்கலாம். சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். அதை y equal to கொண்டு வரலாம். 9x minus 10y is equal to minus 12. இப்போ y equal to கொண்டு வரணும். இது மைனஸில் இருக்கனால நான் இப்போ x equal to எடுத்துக்கலாம். 9x is equal to minus 12 minus 10y அன்செட் பண்ணால் ப்ளஸ் 10y. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் x is equal to minus 12 plus 10y divided by multiplication இருக்க 9 கொண்டு வந்துடலாம் டிவிஷனில். இப்போ என்ன பண்ணணும்? substitute x in equation 2. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவை செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 2 into minus 12 plus 10y by 9 plus 3 into y is equal to 13. இப்போ இது கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ 2வை இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணலாம். 2 minus 12 minus 24. 2 10s are 20y divided by 9 plus 3y is equal to 13. இப்போ இங்கே வந்து டினாமினேட்டர் 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே 9 இருந்தால் இங்கேயும் என்ன வரணும்? 9 இங்கேயும் இன்ட்டு 9. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். minus 24 plus 20y plus 9 3 27y divided by 9 is equal to 13. இப்போ இது ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸ். அப்போ 47y minus 24 நான் இந்த பக்கம் எழுதுறேன். மைனஸில் செகண்ட் எழுதிக்கலாம். which is equal to 13 into கீழே இருக்கிற 9 நியூமரேட்டரில் போயிடலாம். therefore 47y is equal to 9 3s are 27 balance 2 9 அப்புறம் 10 11 minus 24 அன்செட் போகும்போது plus 24 மாறிடும். Therefore 47y is equal to 1 balance 1 4 141. Next line la y equal to கொண்டு வரலாம். y is equal to 141 divided by 47. இப்போ 47 into 3 பண்ணலாம். ஏன்னா 7 3s are 21 1 வருது பாருங்க 2 4 3s are 12 13 14 கரெக்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? லாஸ்ட் டிஜிட் செக் பண்ணுங்க போதும். y is equal to 3. இப்போ y is equal to 3 எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் y is equal to 3 in x is equal to minus 12 plus 10y by 9. Therefore x is equal to minus 12 plus 10 into 3 divided by 9 minus 12 plus 3 10s are 30 by 9. 30ல 12 மைனஸ் பண்ணுங்க 8. இது 2 2 minus 1 1. பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் 18 by 9. 9 1 time 9 2 time. Therefore x ஓட வேல்யூ என்னது?
2. இதை நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிடலாம். therefore solution is x equal to 2, y is equal to 3. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். 9 into 2 minus 10 into 3. 18 minus 30 which is equal to 12. பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் எடுத்தனால minus 12. கரெக்டாக வந்துருச்சா? ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக அர்த்தம். சம்ஸ் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான். நிறைய அடிஷ்னல் கொஷின்ஸும் சால்வ் பண்ணுங்க. நான் நம்ம சேனலையும் அதை தர பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.